जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग दर्शक बंधु। आज हूँ मे मास 25 तारीख सोमवार। तो आज सकाल कौन टॉप न्यूज रही चलतु देखी नवा। ता पूर्व चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन को दबाई दियंतु लेटेस्ट इनफॉरमेशन पाई। ता सहित प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम किसान योजना, सुभद्रा योजना, राशन आउरी अनेक इंपोर्टाट तथ्य रही आपणों। तेणु वीडियो को निहाती शेष पर्यंत देखिए, बिल्कुल भी स्किप करेंगे। प्रथम अपडेट हूँ बालेश्वर बाल्य विवाह अभियोग सामना को आसी। सदर थाना कंच निबाग गाँव में नाबालिकार विवाह बेले रोकिला पुलिस। 17 वर्षीय झील को जोर जबरदस्ती 40 वर्षीय बर सहित विवाह करा बेले ग्रामवासी पुलिस को खबर देते। खबर पाई पुलिस पहुंची झीर बापा और 40 वर्षीय बर को अटक रखी तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती अपडेट हूँ दिन को दिन सारा राज्य में प्रचंड ताती सहित असह्य गुळुगुळी अनुभूत होउछि। 28 तारीख जाए राज्य में गरम और गुळुगुळी त्राही मिलिब नाही बोली स्वतंत्र बुलेटिन जरिया सतर्क कराइला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। झारसुगुड़ा, संबलपुर, बौद्ध, बलांगीर पाई हिट वेव वार्निंग जारी होइतिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट हूँ ट्रेन ले चढ़ी सेल्फी नेबा हेला अघटन। सेल्फी एवं सोशल मीडिया पाई वीडियो शूटिंग करिबा बेले जळीगले युवक। भुवनेश्वर मंचेस्टर स्टेशन ले ट्रेन उपरे चढ़ी फोटो उठाइबा बेले अघटन। विद्युत संस्पर्श रे आसी युवक गुरुतर, कटक स्थानांतर करा जाइछि। परवर्ती अपडेट हूँ राजधानी रे पुणी हिट एंड रन। कटक पुरी बाईपास रोड पांडोरा छकरे ऑटो को घोषाड़ी नेला ट्रक। एनएच रे 50 रु 60 मीटर जाए ऑटो को घोषाड़ी नेला ट्रक। भारसाम्य हराई ऑटो तल को खसी दुकान भीतर को पशिगला। ए दुर्घटना रे ऑटो रे थिबा यात्री गुरुतर होई मेडिकल ले भर्ती होइचंती। दुर्घटना घटाइबा परे ट्रक फेरार थिबा बेले ट्रक जड़े बाइक आरोही को भी धक्का देइछि। या परे स्थानीय लोके गोड़ाई गोड़ाई ट्रक को धरिबा पई बेपरुआ ट्रक ड्राइवर को पिटिथिबा देखिबा पई मिलिछि। परवर्ती अपडेट हूँ 38 लाख ठकई अभियोग कंधमाल एडीओ पीयू निलंबित। पोखरी खनन कार्य समय मनरेगा योजना रे अनियमितता अभियोग पर धराकोट पंचायत एडीओ पीयू को जिलापाल निलंबित करिसंती। आर्थिक भूल परिचालना अभियोग पर जिलापाल निलंबन निर्देश देइसंती। परवर्ती अपडेट हूँ सुंदरगढ़ जिला हेमगिरी ब्लॉक अंतर्गत नुआडियो गाँव में एक दुखद तथा अभावनीय घटना सामना को आसी। दशा और भोजी खाइबा परे विषाक्त खाद्य प्रभाव में 4 जनकर मृत्यु घटी बेले प्राय 17 जन गुरुतर भाव आक्रांत थिबा जଣା पड़ी। आक्रांतों मध्यरु 4 जन झारसुगुड़ा जिलार बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट हूँ ओडिशा रे जुक्त 2 श्रेणी प्रवेश पाई ऑनलाइन आवेदन छात्र एकाडेमिक परिचालना प्रणाली बा साम्स वेबसाइट रे 26 मे 2026 रु आरंभ हेबो बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट हूँ बालकाटी भार्गवी सेतु तले थिबा कबाड़िया गोदाम रे निया। लक्षाधिक टंकार सामग्री पड़ी पाउंस। अग्निकांडर कारण अस्पष्ट। अग्निशम बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करिछि। अग्निकांडर कारण अस्पष्ट रही। नियार प्रकोप एते जोर थिला जे पूरा आकाश धुआमय हो जाइथिला। परवर्ती अपडेट हूँ ओडिशा सरकारंकर गृह विभाग पक्षरु पुलिस प्रशासन रे एक बड़ धरणर अदल बदल करा जाइछि। प्रकाशित सरकारी विज्ञप्ति अनुसार राज्यर 18 जन वरिष्ठ आईपीएस एवं ओपीएस अधिकारी को स्थानांतर करा जाई नूतन पदवी रे अवस्थापित करा जाइछि। परवर्ती अपडेट हूँ राज्य में वर्तमान ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी दिन 11 रु अपराह्न 3टा पर्यंत श्रमिक मान कार्य नियोजित न करने को पूर्ति विभाग पक्षर निर्देश जारी करा जाइछि। पूर्ति विभागर ईआईसी समस्त जोन मुख्य निर्माण जंत्री अधीक्षण जंत्री मानक एही मर्मरे पत्र लिखिछंती। परवर्ती अपडेट हूँ निशा निवारण केन्द्र में निर्घात माड़ पर इंजेक्शन दे हत्या 2 जन गिरफ। निशा निवारण केन्द्र में इंजेक्शन दे हत्या अभियोग को आधार करी जगतसिंहपुर थाना पुलिस हत्या मामला रुजु करने सहित 2 जन को गिरफ करिथिबा सूचना रही। परवर्ती अपडेट हूँ निकटरे केन्दुझर जीतू मुंडा किपरि कंकाल बोई नहीं तांको मृत भौणी बैंक अकाउंट टंका उठाइबाकू जाइथिले, जहाँ व्यवस्थार विकल चित्र को दर्शाई एवं सेहीपरि एक घटना पड़ोशी राज्य छत्तीसगढ़ आसी। घरे घरे सरकारी सुविधा पहुँचाइबार बड़ बड़ दाबी भितर छत्तीसगढ़ एमती एक विकल चित्र सामना को आसी, जहाँ देखिले कई भी भावप्रवण हो। प्रचंड खरा, अंका बंका पथुरिया जंगल रास्ता आउ नईनाल पार हो जड़े महिला निजर 90 वर्षर वृद्धा शाशु को पिठी बोई नहीं नेउचंती। उद्देश्य केवल गोटे बैंकरू शाशुंकर भत्ता बा पेंशन टंका उठेबे। तो यह हृदय विदारक घटनाटी घटी छत्तीसगढ़ अंचल बोली सूचना रही। परवर्ती अपडेट रही जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र करी छुरा माड़।
ପୁତୁରାର ଛୁରା ମାଡ଼ରେ ଗୁରୁତର ହେଲେ ଉଭୟ ଦାଦା ଓ ଖୁଡ଼ି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଅଣ୍ଡିଆସାହି ଗ୍ରାମରେ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆକ୍ରମଣ କଲା ପୁତୁରା। ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ନିମାପଡ଼ା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁତୁରା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ସହଯୋଗୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଜୋନ୍ ଉପରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଉଡ଼ାଇଲେ ହେଲିକପ୍ଟର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ସୁଲତା ଦେଓ, ତଦନ୍ତ ଦାବି କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ବ୍ୟାପିଲା ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି, କଲେରା ସନ୍ଦେହ, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଗାଁରେ ଏବେ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ହଠାତ୍ ବ୍ୟାପିଥିବା ଏହି ଅଜଣା ରୋଗ କାରଣରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଉଦ୍ବେଗଜନକ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖି ଏହା କଲେରା ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଏଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆସିଲା ସୂଚୀ। ଆସନ୍ତା 31 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ 2 ବର୍ଷିଆ ବିଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା। ସେହିପରି ଜୁନ୍ 3ରେ ବିଏଚ୍ଏଡ୍ और एमएड पाठ्यक्रम ପାଇଁ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମେ ମାସ 31 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଡ୍ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ 3 ତାରିଖ ସକାଳ 10ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏଚ୍ଏଡ୍ ବା ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମଏଡ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲ ତାତି। ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଡିଜେଲ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଆଉ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଗରମ। ବିଗତ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଦର 5 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ତେଲ ଦରକୁ ଅସ୍ତ୍ର କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇ ଅତି ସାଂଘାତିକ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ବେକାର ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେଇ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଏଣୁ ବେକାରଙ୍କ ସ୍ୱର ପାଲଟିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଅର୍ଥ ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ନଣନ୍ଦ। ମାସେ ହେଲା ଦେଉଥିଲେ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପଶୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାନପୁର ଗ୍ରାମର ଅଜୟ ଜେନାଙ୍କ ଝିଅ ପାର୍ବତୀ ଜେନାଙ୍କର 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପଶୁଲଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ସୁମଲ୍ୟ ଜେନାଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ବୈଦିକ ରୀତିରେ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ଶାଶୁଘରେ ଲୋକେ ବହୁ ପାର୍ବତୀକୁ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ମାସ ତଳେ ବହୁ ପାର୍ବତୀ 2ଟି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। କାହିଁକି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହେଲା ବୋଲି ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର। ଏହାପରେ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କର ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ତଳେ ପକାଇ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ନଣନ୍ଦ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଓ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ନାମରେ ମାହାଙ୍ଗା ଥାନାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଓ ବୋହୂ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 23ତମ କିସ୍ତି ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ KYC ଅପଡେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆକ୍ଟିଭ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି UPSC ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 194 ପଦବୀ ଖାଲି। ଜୁନ୍ 12 ତାରିଖ ଯାଏଁ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏବଂ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରିବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ UPSC ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 194ଟି ଗ୍ରୁପ୍ A ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ B ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯାଉଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହରେ କଲବଲ ଭକ୍ତ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଏବଂ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗତକାଲି ରବିବାର ଥିବାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଦ୍ୱାର ଫିଟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଭିତରେ ବସିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏପରିକି ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଜଣେ ମହିଳା ବେହୋସ ମଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୋଖରୀକୁ ପହଁରା ଶିଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲେ ଫେରିଲା ମୃତଦେହ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୁଲି ନୂଆସାହି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି 2 ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ମୃତକ ହେଲେ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ଉଭୟ ପୋଖରୀକୁ ପହଁରା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ
ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି 2 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୋଲିସ ହାତରେ କୋଟିପତି ଠକ, ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ। ପୋଲିସ ହାତରେ କୋଟିପତି ଠକ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋନ୍ କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ କରୁଥିଲା। 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ନୂଆସାହି ଅଞ୍ଚଳର କୋଟିପତି ଠକ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପଣ୍ଡା କମ୍ୟୁନିକେସନ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ସଂସ୍ଥା ଖୋଲି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ସେପଟେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରି ପୋଲିସ ତା ନିକଟରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସହିତ ପ୍ରାୟ ନଗଦ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହିତ 7ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ଼ ଓ 9ଟି ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ଜୟପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଇବୋଲା ଭାଇରସକୁ ନେଇ ଭାରତ ଜାରି କଲା ଆଡଭାଇଜରି। କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ୟୁଗାଣ୍ଡା ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ମହାମାରୀ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଦେଶରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ ମାମଲା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏହାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହେଲ୍ଥ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ବିପଦ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ଅଫ୍ କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ୟୁଗାଣ୍ଡାରେ ଇବୋଲା ମାମଲାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇ ହୁଏଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କର ଚରମ ଅବହେଳା, ଅକାଳରେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ନବଜାତଙ୍କ ଜୀବନ। ପ୍ରସବ ପରେ ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟା ହାତରୁ ଖସିପଡ଼ି ମୃତ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଲଖନପୁର ବ୍ଲକ ପଲସଦା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଘଟିଛି, ମାନେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତ ମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନବଜାତ ଶିଶୁକନ୍ୟାର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବା ସହିତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱରରେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। 10ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ, ଘର ଜଳିପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ। ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଜଳେଶ୍ୱର ଥାନା ପଶ୍ଚିମ ବାଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ରାତି ପ୍ରାୟ 3:30 ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ବାଡ଼ ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଏକ ଦୋକାନରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପରେ ନିଆଁ କ୍ରମଶଃ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ନିଆଁର ମାତ୍ରା ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ 15ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 2ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ବହୁତ ସାରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ନାଁକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି ଅଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ରାସନ କାର୍ଡ଼ କଟାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାଁକୁ କଟାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ KYC ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେଖାଉଛି, ଯଦି ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ KYC କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବନି। ବାକି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସୁଦ୍ଧା, ନହେଲେ ସେ ଅଗଷ୍ଟ 28ରେ ମଧ୍ୟ ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି 10,000 ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବାହ, ଅନିୟମିତତା ହେବ ବର୍ଷା। ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ। ଏହି ସମୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯାଇପାରେ। ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ଚାଷ ଉପରେ ସାଧିବ ଦାଉ। ରୁଆ ବେଉଷଣକୁ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ନିଅଣ୍ଟିଆ ହୋଇପାରେ। ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ବି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଶୀତ ହଜିଯିବ। ଶୀତ ଋତୁ ବି ତତଲା ରହିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ ସୁପର ଏଲ୍ ନିନୋ ସ୍ଥିତିର ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏଭଳି ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଫେସର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏବେଠାରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଜୁନ୍ ବେଳକୁ ଚିତ୍ର ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଦଳିବ BEd MEd ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ବାର୍ଷିକ ବଦଳରେ ହେବ ସେମିଷ୍ଟାର। ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। 2 ବର୍ଷିଆ BEd ଓ MEd ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ସିଲାବସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଆଗରୁ BEd ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏଣିକି ସେମିଷ୍ଟାର ଢାଞ୍ଚାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଏହି କମିଟି ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତାହାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ।
परवर्ती अपडेट रोचे आपको मिल पार मासिक 5,000 टंकार पेंशन। ये स्कीम्र नाम रोचे अटल पेंशन योजना। जदि आपणकर बयस 18 ରୁ 40 वर्ष भितर अच्छी आपण मैंने इनकम टैक्स देना आपण रोजगार कम अच्छी ताले स्कीम्रे आपण मैंने भाग नहीं पारे। आपण मैंने बैंक ना पोस्ट ऑफिस जाकि अटल पेंशन योजनार फॉर्म भरिकी ये स्कीम्रे भाग नहीं पारे। आपण बयस हिसाब से आपण मैंने 55 टंका ରୁ 1000 टंका भितर डिपोजिट करने पड़ो प्रति मास। आ 60 वर्ष पर आपण को मासिक 1000 टंकार नहीं 5,000 टंकार पेंशन मिल। आपण स्त्री की पेंशन राशि मिल। आपण स्त्री की परे आपण जहां नॉमिनी रखिथे ताकू सब टंका मिल जहाँकि आप डिपोजिट करेंगे। तेणु जो मैंने स्कीम रे भाग नहीं ना निहाती भावे भाग नियंतु। परवर्ती अपडेट रोचे सुना दर को लेकिन ओडिशा राजधानी भुवनेश्वर आज 22 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,45,800 टंका थिबा बेले 24 कैरेट सुना मूल्य 10 ग्राम प्रति 1,59,60 टंका थिबा रेकर्ड होईची। तो सेहीपरि रूपा दर केजी पिछा 2,85,000 टंकार पहुंची। परवर्ती अपडेट रोचे मे 26 रु आरंभ हो जुक्त 2 नामलेखा प्रक्रिया। साम्स वेबसाइट रे आवेदन करें छात्र छात्री। जुलाई 8 रे प्रकाश पाइब प्रथम मेधा तालिका। जुलाई 9 रु 15 मध्य प्रथम पर्याय नामलेखा। अगस्ट 12 तारिख सुधा समस्त पर्याय नामलेखा शेष हो। जुलाई 23 रु आरंभ हो एकादश श्रेणी पाठपढ़ा बोली तथ्य रोचे। परवर्ती अपडेट रोचे यूपी हापुर धार्य अदिनिया रथयात्रा स्थगित। जून 16 रे रथयात्रा करने निष्पत्ति स्थगित। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक हापुर जिलापाल को चिठी लिखला पर स्थगित। पुरी श्री जगन्नाथ धाम द्वारा धार्य जुलाई 16 रे रथयात्रा पर निष्पत्ति। परवर्ती अपडेट रोचे यूक्रेन राजधानी कीव उपरे रूसियार बड़ धरणर आक्रमण। नुआ हाइपरसोनिक अस्त्र प्रयोग कर व्यापक क्षति घटाइला। आक्रमण में प्राय 66 ड्रोन एवं 90टी मिसाइल प्रयोग। शक्तिशाली विस्फोरण और प्रचंड शब्द थरिला कीव। राति सारा कीव रे विस्फोरण शब्द अनेक अनुष्ठान ध्वंस होईछि। परवर्ती अपडेट रोचे जाजपुर पाणीकोइली छकरे ग्यारेज रे कर्मचारी को छुरामाड़। ग्यारेज भितर कौन कारण गंडगोल पर छुरामाड़। बाम पार्श्व कांधरे फसी रही छुरी। मेडिकल भर्ती होता सूचना रही। परवर्ती अपडेट रोचे अजणा रोग जो 1.5 मासरे मले 50 रु ऊर्ध्व गाई। केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक अंतर्गत अंगारख ग्राम अजणा रोगे 50 रु ऊर्ध्व गाई मृत्युवरण कर अभियोग होईछि। परवर्ती अपडेट रोचे राज्य में ताती और गुड़गुड़ी नहीं आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र सूचना। राज्य में 5 दिन पर्यंत हिट वेव जारी रहिबो। तापमात्रा 40 थिले भी 45 डिग्री परी अनुभूत हेबो। उपकूलवर्ती जिले में अनुभूत तापमात्रा अधिक रहिबो। समस्त उपकूलवर्ती जिले में गुड़गुड़ी अधिका हेबो। तेणु अनुभूत ताती अधिका। एथर किछि भी नुआ नुहे आम अतीत अनुभव करिचु। कौनसी ठारे एल निनो घोषणा होई नाही बोली मृत्युंजय महापात्र कहते। मनसून आसिले एल निनो सक्रिय होता है। ओडिशा को मनसून छुईबा नहीं कौनसी पूर्वानुमान होइनी। परवर्ती अपडेट रोचे प्रबल खरा को नहीं लोकों राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी परामर्श। 11टा पर घर बाहर मना। अति आवश्यक स्थले 11टा ରୁ 3टा मध्य जदि घर बाहर को जाउछंती ताले पानी ओदा गामुछा आदि नहीं जातु। परवर्ती अपडेट रोचे नीट पेपर लीक घटना धर्मेन्द्र को इस्तीफा दाबी कला AISF। एबे शिक्षार घरोईकरण होईछि। एनटीए को उच्छेद करा जाऊ। नीट परीक्षा ब्यान हेउ। पूर्वर राज्य बोर्ड अनुसार स्वतंत्र मेडिकल परीक्षा हेउ। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को इस्तीफा दाबी रे कुशपुतलिका दाह करा जाईछि। परवर्ती अपडेट रोचे सीबीएसई द्वादश श्रेणी परीक्षा परवर्ती प्रक्रिया त्रुटि नहीं सीबीएसई रो स्पष्टीकरण। स्कान कॉपी पाई धार्य फी ठारू किछि क्षेत्र में अधिका पेमेंट आसीछि। आउ केतेकंक क्षेत्र में धार्य ठारू कम राशि मध्य आदाय होईछि। जो माने अधिक पेमेंट करिसंती सेही अधिक परिमाण फेरी पाइबे। आउ जो मानक ठारू कम पेमेंट आसीछि सेमानकु भरिबाकू कुहाजिबो। तेणु जो माने आवेदन करिसंती समस्ती को स्कान कॉपी प्रदान कराजिबो। आउ थरे परीक्षार्थी को स्कान कॉपी पाई आवेदन करने को पड़ो नहीं। परवर्ती अपडेट रोचे पिपिली सत्यवादी थाना आलिश गाँव में सीरीज डकायती। कबाट ताड़ी और ताला भांगी 5टी घर लक्षाधिक टंकार चोरी होईछि। परवर्ती अपडेट रोचे ढेंकानाल जंगलरू दंता हाथीर गलित मृतदेह ठाब। सदर रेंज कासियाडीह निकटस्थ ग्राम्य जंगल में ठाब होईछि। दंता हाथीटी 3 ରୁ 4 दिन पूर्व मरी पड़िथिबा अनुमान खबर पाई घटनास्थल में वन विभागर तदंत जारी रही। परवर्ती अपडेट रोचे राशन को नहीं आसिला बड़ खबर। एथर 3 मासर राशन एका बेलके दियाजिबो। एप्रिल मे जून 3 मासर राशन आपण को एका बेलके दियाजिबो। आ एथर मुंड पिछा 5 केजी नुहे 10 केजी लेखाएं राशन मिलिबो। कारण ओडिशा रे अन्नपूर्णा
ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରାସନ ଦିଆଗଲାଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000 ମିଳିବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବି 2 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା 3000 ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ 80 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଟଙ୍କା ମିଳୁନଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 80 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ସେମାନଙ୍କୁ ତ 3500 ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକାଙ୍କୁ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା କଥା ତାହା ମିଳୁନାହିଁ। ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ତଥାପି କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ତା ସହିତ ବହୁତ ସାରା ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିକି ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁଦ୍ଧା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଉନି। କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ସବୁ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଏଭଳି ଆବେଦନ କରିକି ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘର ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୌନ ମାଛି 630 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ, କାରଣ ବହୁତ ସାରା ଘର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା ପରେ ଘୋଷଣା କରିକି କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଘର ମିଳିପାରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଆହୁରି ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ଘର ମିଳିପାରେ ବୋଲି। ଯଦି ନ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଘର ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମିଳିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଥର ଲାଇନ୍ କଟୁଛି ତାର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଲାଇନ୍ ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବିଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଉଠୁଥିବ, କାରଣ ଏସି କତରୁ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ୟାନ୍ କୁଲର ଏଭଳି ଚାଲୁଥିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ରେ PM ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାରେ ସୋଲାର ସେଲ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଛାତ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଏହି ସମୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କାରଣ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କିଛି ପଇସା ମିଶାଇକି ସୋଲାର ସେଲ୍ଟି ଲଗାଇ ପାରିବେ। ସବସିଡ଼ି କେତେ ମିଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ 2 କିଲୋୱାଟ୍ର ସୋଲାର ସେଲ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡ଼ି ମିଳିବ। ଯଦି पर किलोवाट्रे 18,000 टंका सब्सिडी प्रदान करा जाउछि। आ 3 किलोवाट पई 78,000 टंकार सब्सिडी मिलुछि। तो आपण माने सब्सिडी राशि पाई परिबे। जदि चाहुचंती आवेदन करिया पई PM सूर्यघर योजना ऑफिशियल वेबसाइट रे जांतु, जाई कि आपण माने निजर मोबाइल नंबर डिटेल्स देई कि आवेदन करि परिबे। तो आवेदन कले सेमानकर आपनकर जो अछंती सेमान आपन कांटेक्ट करिवे। कांटेक्ट करिकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहिबो। तो जो मान चाहुचंती PM सूर्यघर योजना जाई कि रजिस्टर करिकि यार फायदा नै परिबे। तो जा के टॉप न्यूज थिला। वीडियो को लाइक करिवे, शेयर करिवे। जय जगन्नाथ।